Welcome back to Vivekananda Nursing Academy. Today I am going to talk about physiological changes during puerperium. So in previous classes we have discussed regarding the changes during pregnancy, changes during the labor. Okay. So like before non-pregnant status, how the woman will be. So coming to the pregnancy status. Okay. So during the pregnancy, each and every system of a woman's body will change, alter. Okay. So physiological, those changes we will consider as physiological changes. Okay, so after the delivery, after the expulsion of the fetus, so here there will be a period. Okay, so to come back to normal non-pregnant status. Okay, so again the woman body will come like during the postpartum period, especially after the delivery, after giving the birth to the baby. So again the all systems. Okay, so all systems like just like it will try to come like non-pregnant status, like the pre-pregnant status. So those changes, which we will call it as puerperial changes or physiological changes. Okay. So what do you mean by puerperium? So puerperium ante this is the period. So after the expulsion of the placenta too. Okay. 6 weeks of period. Okay. So up to 6 weeks of period we will call it as or consider it as puerperium. So during this puerperium, okay. So during this puerperium period, this is for 6 weeks. Okay. Puerperium అనేది మనకి 6 weeks పీరియడ్. ఈ 6 weeks పీరియడ్ లోపల మనకి చేంజెస్ ఏదైతే ప్రెగ్నెన్సీలో మనకి చేంజెస్ జరిగినాయో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సిస్టంలో, సో దోస్ చేంజెస్ విల్ రివర్ట్ బ్యాక్ మళ్ళీ నార్మల్కి ప్రీ ప్రెగ్నెంట్ స్టేటస్కి వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద యూట్రస్, okay, so in non-pregnant status, pre-pregnant status, this will be like 60 grams. During the pregnancy it will reach up to 1000 grams. Okay, so after the delivery again it come back to the 60 grams. Okay, so like this each and every system in respiratory system, urinary system. Okay, so like musculoskeletal system, each and every system will change. Okay, means physiological again it will takes place some changes and again it will come back to the normal pre-pregnant status. Okay, so ఈ డ్యూరేషన్ మనకి మళ్ళీ నార్మల్గా రావడానికి పట్టే టైమే puerperium. సో దోస్ టైమ్ ఈస్ ఫ్రమ్ అంటే ఆఫ్టర్ ద డెలివరీ నుంచి మనకి 6 weeks కనుక పీరియడే puerperium అంట. ఓకే, physiology and management of the normal puerperium. So here the puerperium is a period. Okay, puerperium అనేది is a period of approximately 6 weeks. Okay, it is approximately 6 weeks commences following the completion of third stage labor. Okay, third stage labor అంటే ఏంటి? After the placental expulsion. Okay, placenta expulsion జరిగిన తర్వాత 6 weeks వరకు పీరియడ్ని మనం puerperium అంటాము. Okay, so during this time the woman recovers from the stresses of pregnancy and delivery and the physiological adaptation. So body will take some adjustment adaptations which occur during pregnancy. Okay, so subside, they facilitating the restoration of non-pregnant status. So restoration of non-pregnant status and before status the mother will reach. Okay, so puerperium is the period. So from the after the completion of third stage labor complete and the gurinchi like 6 weeks work period ni manam puerperium antam. So here many changes, physiological changes will takes place. Okay, mother will adjust to the changes whatever takes place. Okay, so according to Simmons, puerperium అనేది is defined as 6 weeks period. Okay, commencing after the completion of third stage of labor. Okay, puerperium is defined as the 6 weeks of period commencing after the completion of third stage labor. Okay, so according to Simmons. So according to Baker, the puerperium refers to the 6 weeks of period following childbirth when it is considerable adjustments occur before return to the pre-pregnant status. Okay, so puerperium lo manaki major ga em jarugundante the changes which takes place, so especially in all our systems. Okay, the postpartum period is the period of time following delivery of the child during which the body tissues, especially reproductive structures, okay, everything will come back to the normal pre-pregnant status, both anatomical and physiological. Okay, it is a period of adjustment after the pregnancy and delivery when anatomical and physiological changes of pregnancy are reversed and the body returns to the normal, okay, non-pregnant status. So here stages of puerperium, there are 3 stages of puerperium: immediate puerperium, okay, so early puerperium and remote puerperium.
Okay, immediate puerperium. This is the period from the first 24 hours after the labor. So here the immediate puerperium, this is the first 24 hours after parturition. Parturition and after the labor. When acute post-anesthetic or post-delivery complications may occur during the first 24 hours of period. Immediate puerperium. So after the expulsion of placenta. Okay, after the expulsion of the placenta. So within 24 hours of time. Okay, first 24 hours of time we will consider as immediate puerperium. Okay, early puerperium and so up to 1 week. First week after the labor. Okay, the remote puerperium and up to 6 weeks. Remote puerperium. Okay, puerperium అంటే physiological changes which takes place after the placental expulsion. Okay, so this duration, during this time physiological changes will take place and the mother will come back to normal non-pregnant status or pre-pregnant status. Okay, so during this period many physiological changes takes place and the body will come back to its own non-pregnant status. Okay, so here immediate puerperium. So within first 24 hours. Okay, early puerperium up to first week. Okay, so after the delivery, first week period, early puerperium. So next is remote puerperium. This is up to 6 weeks. So next, the changes, many changes. I am telling many physiological changes, especially మనకి ఎక్కువ changes. So even during the pregnancy లో కూడా మనకి major changes ఎక్కడ జరుగుతాయి during pregnancy అంటే like reproductive system, reproductive organs like uterus, cervix, vagina. Major changes అనేవి కూడా మనకి ఇక్కడే జరుగుతాయి. Like for example, non-pregnant status లో weight of the uterus will be 60 grams. During the pregnancy, it will be like 1000 grams. Even shape also will be altered during the pregnancy. Okay, it's coming to the cervix, it will become smooth. Okay, so during the pregnancy and vagina, cervix, when you know abundant blood supply, manaki congestion we can find out during the pregnancy. So here in puerperium period, what happens to all these structures? Let us see. Okay, uterus. Uterus, how it grows during the pregnancy. మనకి యూట్రస్ అనేది ఎలా ఎంలార్జ్ అయ్యింది 60 grams ఉన్న యూట్రస్ 1000 grams it will increase. So how it takes place by especially 60 grams ఉన్న యూట్రస్ మనకి the uterus 60 grams to 1000 grams. Okay, by especially by hyperplasia and hypertrophy. Hyperplasia and hypertrophy. Okay, so మనకి 60 grams ఉన్న యూట్రస్ డ్యూరింగ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ 1000 grams కి ఎలా చేరింది అంటే హైపర్ప్లేసియా అండ్ హైపర్ట్రోఫీ ఆఫ్ ద మజిల్స్. ఓకే, సో మనకి యూట్రస్ మజిల్స్ అనేవి హైపర్ట్రోఫీ హైపర్ప్లేసియా వల్ల సో యూట్రస్ సైజ్ అనేది ఎన్లార్జ్ అయిపోయి ఇక్కడ ఏం జరగాలి అగైన్. సో ఈ హైపర్ట్రోఫీ అయినా అంటే 1000 grams ఉన్న యూట్రస్ అనేది ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ బ్యాక్ టు 60 grams by 6 weeks. ఇప్పటివరకు ప్యూర్పేరియం, రిమోట్ ప్యూర్పేరియం ఎండ్ అయ్యేసరికి మళ్ళీ మనకి వెయిట్ ఆఫ్ ద యూట్రస్ అనేది నార్మల్కి నాన్ ప్రెగ్నెంట్ స్టేటస్కి రావాలి. సో మరి ఇది ఎలా జరుగుతుంది ఇక్కడ ఇంక్రీజింగ్ సైజ్ ఏమో హైపర్ప్లేసియా అండ్ హైపర్ట్రోఫీ ద్వారా జరిగింది. నా ఆటోలైసిస్, సో సైజ్ అనేది ఎలా డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటే సో దట్ ఈస్ ఆటోలైసిస్. ఓకే, విదిన్ ద యూట్రస్. ఓకే, ద మజిల్స్ విల్ అండర్గో ఆటోలైసిస్. ఇక్కడ మజిల్స్ ఏమో మనకి ఆటోలైసిస్ అండర్గో అవడం వల్ల సో మనకి ఆ సైజ్ ఆఫ్ ద యూట్రస్ అనేది తగ్గుతుంది, స్ట్రింక్ అవుతుంది లేదా డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్వల్యూషన్. ఓకే, డిక్రీజింగ్ ఇన్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద యూట్రస్, decreasing in the size of the uterus is called involution. Okay, so మనకి యూట్రస్ సైజ్ అనేది తగ్గడాన్ని మనం ఏమనొచ్చు ఇన్వల్యూషన్ అంటాం. సో ఒకవేళ ఇన్వల్యూషన్ జరగలేదు అంటే లైక్ ఇన్వల్యూషన్ డిలే అయినా ఇన్వల్యూషన్లో ప్రాబ్లం జరిగినా we will call as sub involution అంటాం. ఓకే, ఇన్వల్యూషన్ అంటే ఏంటి, reducing or decreasing in its size. సో ఈ decreasing in its size how it takes place అంటే by autolysis. ఇది కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ బిగ్ పాయింట్, many times it was asked. Okay, autolysis. Auto అంటే సెల్ఫ్, lysis means breaking down. Okay, so autolysis ద్వారా మనకి బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయి మజిల్ టిష్యూ అనేది డెత్ అయిపోయి సో మనకి it will decrease its size. Okay, so involution, it is a return of the uterus to an non-pregnant status after the childbirth. Involution process, it begins immediately after the expulsion of the
ప్లెసెంటా. సో మనకి ఇన్వల్యూషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఆఫ్టర్ ఎక్స్పల్షన్ ఆఫ్ ద ప్లెసెంటా. సో ప్లెసెంటల్ ఎక్స్పల్షన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ విచ్ స్టేజ్? దట్ ఈస్ థర్డ్ స్టేజ్ ఆఫ్ లేబర్. ఓకే, విత్ కంట్రాక్షన్ ఆఫ్ యూట్రైన్ స్మూత్ మసిల్స్. ఓకే, ఇక్కడ కంట్రాక్షన్ ఆఫ్ యూట్రైన్ స్మూత్ మసిల్స్ తోటి మనకి ఇన్వల్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ థర్డ్ స్టేజ్ లేబర్ ద యూట్రస్ ఈజ్ ఇన్ ద మిడ్ లైన్ అబౌట్ 2 centimeters below the level of umbilicus. Okay, so మనకి by the end of third stage labor end అయ్యేసరికి the uterus is in the midline. సో uterus అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది? మిడ్ లైన్ లో ఉంటుంది. సో అబౌట్ 2 centimeters below అంటే బిలో ద అంబిలికస్. ఓకే, సో బిలో ద అంబిలికస్ 2 centimeters below the umbilicus. uterus will be like below the umbilicus and weight ఎంత ఉంది? 1000 grams. Okay, the uterus you can see just and after the expulsion of placenta expel అయ్యే టైంకి మనకి ఎక్స్పెల్షన్ జరిగిన తర్వాత సో మనకి యూట్రస్ ఎక్కడ వరకు మనం పాల్పేట్ చేయొచ్చు అంటే అంబలికస్ కి బిలో 2 centimeters below the umbilicus and it weighs about 1000 grams. Okay, by 24 hours. సో 24 hours కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అంటే the uterus is about the same size. uterus అనేది సేమ్ సైజ్ ఉంటుంది అండ్ ఇట్ విల్ రీచ్ 20 weeks of gestational age. ఓకే, 24 hours లోపల. ఓకే, సో విదిన్ 24 hours అంటే ఇమ్మీడియట్ ప్రిపేరియల్ పీరియడ్ ఫస్ట్ 24 hours అయ్యేసరికి మనకి యూట్రస్ అనేది 20 weeks of gestation ఉంటే ఎలా ఉంటుంది? ఇట్ విల్ బి లైక్ దట్. ఓకే, సో ప్లీజ్ ట్రై టు రిమెంబర్ 24 hours ఆఫ్టర్ పోస్ట్ పార్టమ్. సో పోస్ట్ పార్టమ్ పీరియడ్ మనకి 24 hours అయ్యేసరికి ఇమ్మీడియట్లీ అంటే మనకి ప్లెసెంటా ఎక్స్పల్షన్ జరిగిన తర్వాత మనం యూట్రస్ సైజ్ కనుక చూసినట్లయితే ఇది 1000 grams ఉంటుంది బిలో ద అంబలికస్ వీ కెన్ ఫైండ్. ఓకే, విదిన్ 24 hours వచ్చేసరికి మనకి ఇట్ విల్ బి పోస్ట్ పార్టమ్ ద యూట్రస్ ఈజ్ అబౌట్ ద సేమ్ సైజ్ అండ్ ఇట్ వాస్ 20 gestational weeks. ఓకే, ద ఫండస్ విల్ డిసెంట్ అబౌట్ 1 to 2 centimeters every 24 hours. సో ఇక్కడ మనకి యూట్రస్ అనేది ఎవ్రీ డే ఒక 1 to 2 centimeters అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక హాఫ్ ఇంచ్ అంతా డిసెండ్ అవుతుంది అనమాట. ఎవ్రీ డే ఒక హాఫ్ ఇంచ్ అంతా మనకి డిసెండ్ అవుతుంది. సో మీరు మనం ఆఫ్టర్ ద డెలివరీ సో పోస్ట్ నేటల్ విజిట్లో మనకి ఎస్పెషల్లీ పోస్ట్ నేటల్ కేర్ పీసీ అంటాం. పోస్ట్ నేటల్ కేర్ సో యాజ్ ఎ నర్స్ నాట్ ఓన్లీ కండక్టింగ్ ద లేబర్. ఓకే, సో లేబర్ కండక్ట్ చేసి వదిలేయడం కాదు. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఆల్సో వీఆర్ సపోజ్ టు ఫాలో. ఓకే, సో ఫర్ పోస్ట్ నేటల్ కేర్. ఓకే, సో మనం పోస్ట్ నేటల్ కేర్ ఇచ్చేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు లైక్ పెరీనియల్ కేర్ అని కూడా అంటాం. పెరీనియల్ కేర్ పీసీస్. సో పీసీ ఇచ్చే ముందు డైలీ యూ నీడ్ టు చెక్ ద ఫండల్ హైట్. మనం డ్యూరింగ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ ఎట్లయితే ఫండల్ హైట్ అనేది చెక్ చేసామో ఇక్కడ కూడా మనం ఫండల్ హైట్ అనేది మెజర్ చేయాలి. సో వై షుడ్ వీ మెజర్ ఫండల్ హైట్ ఆఫ్టర్ ద డెలివరీ? ఎందుకంటే వెదర్ ద ఇన్వల్యూషన్ ఇస్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఆర్ నాట్. సో ఇన్వల్యూషన్ జరగట్లేదు అంటే సో దేర్ మే బి ఏ ప్రాబ్లం. ఒకవేళ ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఉండొచ్చు. ఇఫ్ ద involution is not taking place, okay, maybe infection ఉండొచ్చు. So if the involution doesn't takes place we will call it as sub involution. Okay, మనం sub involution అని కూడా అనొచ్చు. If the involution does not takes place we will call it as sub involution. Okay, so to find out whether involution is taking place normally or not, so మన involution అనేది జరుగుతుందా లేదా ప్రాపర్గా తెలుసుకోవడానికి డైలీ we need to check with the ఇంచ్ టేప్. సో ఫండల్ హైట్ అనేది మనకి ఎవ్రీ డే 1 to 2 centimeters డిసెండ్ అవుతుంది అనమాట. సో బై 2 weeks, సో 2 weeks వచ్చేసరికి ఇట్ విల్ బి లైక్ నో మోర్ అబ్డామినల్ ఆర్గాన్. అంటే సో మనకి యూజువల్గా అంటే నాన్ ప్రెగ్నెంట్ స్టేటస్లో మనం యూట్రస్ని పాల్పేట్ చేయగలుగుతామా? క్యాన్ వి పాల్పేట్ యూట్రస్ ఇన్ నాన్ ప్రెగ్నెంట్ స్టేటస్? నో. ఓకే, డ్యూరింగ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ ఓన్లీ వీ కెన్ పాల్పేట్. ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి ఏమవుతుంది 2 weeks వచ్చేసరికి ఇది నాన్ ప్రెగ్నెంట్ స్టేటస్లో లాగా సో పెల్విక్ ఆర్గాన్గా మారుతుంది. Uterus is no more abdominal organ. It will be disappear. It will goes into the like pelvic organ. Okay, the fundus descends every day like 1 to 2 centimeters. Okay, so the uterus lies in the true pelvis within 2 weeks after childbirth. So 2 weeks వచ్చేసరికి మనకి uterus అనేది pelvic organ గా మారుతుంది. Involution of the uterus. Involution అంటే ఏంటి? Reducing in its size. Involution of the uterus. So return to the pelvis by 2 weeks. Okay, so uterus అనేది మనకి 2 weeks వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది? పెల్విక్ ఆర్గాన్ గా మారిపోతుంది. ఓకే, సో లైక్
ద వెయిట్ చేంజెస్, మేజర్గా మనకి వెయిట్ చేంజెస్ డ్యూరింగ్ ద puerperium. సో 1000 grams immediately after birth, excluding the fetus. ఓకే, ప్లెసెంటా, మెంబ్రెయిన్ అండ్ amniotic fluid. సో మనం ఇంక్లూడింగ్ ఫీటస్ అంటే ఫీటసే మనకి ఆల్మోస్ట్ 3 kgs అనుకుందాం. ప్లెసెంటా ఒక 500 grams, amniotic fluid ఒక 1000 grams, అంటే 800 ml అనుకుంటాను. సో ఇవన్నీ కలిపితే మనకి లైక్ వెయిట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఈ వెయిట్ యాడ్ చేయకుండానే మనకి ఓన్లీ యూట్రస్ సైజే 1000 grams ఉంటుంది అనమాట ఆఫ్టర్ ద బర్త్. ఓకే, సో 500 grams ఇది ఈ 1000 grams ఉన్న యూట్రస్ అనేది. సో బై కమింగ్ టు ద by coming to the 1 week, it will be 500 grams. So this 1000 grams will be coming to the 500 grams by 1 week. Okay, so 2 weeks వచ్చేసరికి ఎంత అవుతుంది? 300 grams. ఓకే, 6 weeks వచ్చేసరికి ఆల్మోస్ట్ 60 to 50 grams, 50 to 60 grams వెయిట్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఓకే, 6 weeks అంటే మనం మొత్తం puerperium పీరియడ్ అన్నమాట. Puerperium period. Okay, so the endometrial lining rapidly regenerates, okay, within 16 days. Okay, so during the pregnancy, the endometrium layer, endometrium layer is called as decidua. During the pregnancy, endometrium layer is called as decidua. సో ఇప్పుడు వాట్ హ్యాపెన్స్ టు దిస్ ఎండోమెట్రియం? అగైన్ ఇక్కడ ద ఎండోమెట్రియల్ లైనింగ్ ర్యాపిడ్లీ రీజనరేట్స్. ఓకే, సో మనకి ఏదైతే షట్ డౌన్ అవుతుందో డ్యూరింగ్ ద లేబర్, సో అగైన్ ఇట్ విల్ బి రీజనరేటెడ్ విత్ ఇన్ ద 16 days. ద ప్లెసెంటల్ సైట్ అండర్ గోస్ సిరీస్ ఆఫ్ చేంజెస్. సో యూజువల్గా మనకి ఒక చిన్న ఇంజురీ అయితేనే మనకి బ్లీడ్ అనేది అవుతుంది. ఇక్కడ మనకి యూ సీ 15 to 20 centimeters. ద డయామీటర్ ఆఫ్ ప్లెసెంటా ఎంత ఉంటుంది? 15 to 20 centimeters. అంటే యూట్రస్లో మనకి ఇక్కడ 15th ఇట్లా అనుకున్నాం. దిస్ ఇస్ 15 to 20 centimeters డయామీటర్ ఉంటుంది. సో ఈ డయామీటర్ అంతా ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఎప్పుడైతే మనకి ప్లెసెంటా అనేది సపరేట్ అవుతుందో, వెన్ ద ప్లెసెంటా గెట్స్ సపరేట్, ఓకే, వెన్ ద ప్లెసెంటా గెట్స్ సపరేట్. సో మనకి ఈ ఏరియా అంతా ఎలా ఉండాలి? రా ఏరియా లాగా ఉండాలి. సో అక్కడి నుంచి ఎక్కువ బ్లీడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉండాలి. బట్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఈవెన్ స్కార్ కూడా ఫామ్ కాదు. ఓకే, సో ప్లెసెంటల్ సైట్లో ప్లెసెంటా ఎక్కడైతే సపరేట్ అవుతుందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ యూ ఇమాజిన్, ఇక్కడ మనకి ప్లెసెంటా అనేది అటాచ్ అయ్యింది. సో ఇక్కడ ప్లెసెంటా ఏదైతే 15 to 20 centimeters ఉంది, సో ఆ ఏరియా అంతా ప్లెసెంటా సపరేట్ అయినా కూడా ఇక్కడ ఒక రా ఏరియా లాగా ఉండి మనకి బ్లీడ్ అవ్వచ్చు. బట్ ఇక్కడ వాట్ హ్యాపెన్స్ అంటే మళ్ళీ మొత్తం హీల్ అయిపోతుంది. అంటే ఈవెన్ స్కార్ కూడా కనబడదు. మనకు ఒక చిన్న ఇంజురీ అయితేనే స్కార్ అనేది ఉంటుంది, ఇక్కడ స్కారింగ్ కూడా ఉండదు, నో స్కేరింగ్. సో యూ కెన్ సీ ఫస్ట్ డే ఎలా ఉంది, సెకండ్ డే దిస్ ఇస్, అండ్ ద థర్డ్ డే. ఓకే, 5th డేకి వచ్చేసరికి ఆల్మోస్ట్ 1 week వచ్చేసరికి మనకి ద యూట్రస్ విల్ బి లైక్ దిస్. సో 1 week వచ్చేసరికి ద వెయిట్ ఆఫ్ ద యూట్రస్ విల్ బి లైక్ 500 grams. 2 weeks వచ్చేసరికి ఎంత ఉంటుంది? సో 300 grams. So if fundus level approximately that of 20 weeks of pregnancy at the level of umbilicus, at the end of first postpartum week, it is palpable at the symphysis pubis. Okay, so మనకి ఫస్ట్ వీక్లో సింఫసిస్ ప్యూబిస్ వరకు మనం ఫీల్ అవ్వచ్చు. లేటర్ ఇది లైక్ పెల్విక్ ఆర్గాన్గా మారిపోతుంది. సో హౌ దిస్ సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్షన్ ఈజ్ టేకింగ్ ప్లేస్? ఎందుకంటే ఇంత ఎన్లార్జ్ అయింది కదా హైపర్ట్రోఫీ అండ్ హైపర్ప్లేసియా ద్వారా, అదంతా కూడా మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్షన్, ఆటోలైసిస్ జరుగుతుంది. సో ఆటోలైసిస్ ఇట్ ఈస్ ఎ సెల్ఫ్ డిస్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ హైపర్ట్రోఫీ టిష్యూ. ఏదైతే టిష్యూ మనకి హైపర్ట్రోఫీ అయిందో అదంతా కూడా ఆటోలైసిస్ ద్వారా మనకి తగ్గిపోతుంది అనమాట. సబ్ ఇన్వల్యూషన్ అంటే ఏం చెప్పాను? సబ్ ఇన్వల్యూషన్ ఇస్ ద ఫెయిల్యూర్ టు హ్యావ్ ద ఇన్వల్యూషన్. ఓకే, ద ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ద యూట్రస్ టు రిటర్న్ టు నాన్ ప్రెగ్నెంట్ స్టేటస్. ఇన్వల్యూషన్ అంటే ఏంటి? రిడక్షన్ ఇన్ ద సైజ్. ఓకే, రిడక్షన్ ఇన్ ద సైజ్ ని మనం ఇన్వల్యూషన్ అంటాం. సబ్ ఇన్వల్యూషన్ అంటే ఏంటంటే ఫెయిల్యూర్ టు ఇన్వల్యూషన్, అంటే ఫెయిల్యూర్ టు కమ్ బ్యాక్, లేకపోతే గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద నాన్ ప్రెగ్నెంట్ స్టేటస్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సబ్ ఇన్వల్యూషన్. నెక్స్ట్ ద మోస్ట్ కామన్ కాజ్ ఆఫ్ సబ్ ఇన్వల్యూషన్. సో రీటైన్డ్ ప్లాసెంటాస్ లేదా రీటైన్డ్ ప్రోడక్ట్స్ ఉండొచ్చు. సబ్ ఇన్వల్యూషన్ కి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే రీటైన్డ్ ప్రొడక్ట్స్ లేదా ఇన్ఫెక్షన్. నెక్స్ట్ కంట్రాక్షన్. ద హార్మోన్ ఆక్సిటోసిన్ strengthens and coordinates uterine contraction.
which compress blood vessels and promotes homeostasis. Okay, so the hormone oxytocin majorగా సో మన contractions కి strengthening కి ఈ హార్మోన్ అనేది యూజ్ అవుతుంది ఈవెన్ టు మెయింటైన్ ద హోమియోస్టేసిస్. డ్యూరింగ్ ద ఫస్ట్ 1 to postpartum hours uterine contractions may be decreased in intensity and become uncoordinated. సో ఫస్ట్ 2 hours of after delivery సో మనకి యూట్రైన్ కంట్రాక్షన్స్ అనేవి తగ్గిపోయి సో కొంచెం కోఆర్డినేషన్ అనేది మిస్ అయినట్లు అనిపిస్తుంది. సో ఇన్ దట్ కేస్ ఎక్సోజినస్ ఆక్సిటోసిన్ సో జనరల్గా మనం లైక్ థర్డ్ స్టేజ్ మేనేజ్మెంట్లోని ఇమ్మీడియట్గా ఆఫ్టర్ ద డెలివరీ ఆఫ్ ద బేబీ విదిన్ 1 minute like 10 units IM we used to administer. So we are mandatoryగా మనం ఇవ్వాలి. సో బికాస్ టు ప్రివెంట్ PPH. Okay, so ఇక్కడ exogenous oxytocin is usually administered immediately after the expulsion of placenta. సో ఆఫ్టర్ ద ఎక్స్పల్షన్ ఆఫ్ ద ప్లసెంటా ఇవ్వచ్చు, లేదంటే లైక్ యాంటీరియర్ షోల్డర్ డెలివరీ కాగానే మనం ప్రీ లోడెడ్ సిరెంజ్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ రెడీ. ఆక్సిటోసిన్ 10 units IM యూ హ్యావ్ టు కీప్ రెడీ. ప్రీ లోడెడ్ సిరెంజ్ మనం రెడీగా పెట్టుకొని సో అడ్మినిస్టర్ చేయాలి. నెక్స్ట్ మదర్స్ ఆర్ ఎంకరేజ్ టు పుట్ ద బేబీ టు బ్రెస్ట్. సో ఆఫ్టర్ ద డెలివరీ సో మదర్స్ ఆర్ పుట్ ద బేబీ టు ద బ్రెస్ట్ అంటే ఇమీడియట్గా సో స్కిన్ టు స్కిన్ కాంటాక్ట్. ఓకే, సో టు ప్రివెంట్ హైపోథర్మియా మేజర్గా మనకి హైపోథర్మియాని ప్రివెంట్ చేయడానికి సో యు ఆర్ సపోజ్ టు పుట్ బేబీ టు ద బ్రెస్ట్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ద బర్త్ టు స్టిమ్యులేట్ ద రిలీజ్ ఆఫ్ ఆక్సిటోసిన్. సో ఆక్సిటోసిన్ అనేది రిలీజ్ కావడం కోసం బేబీని సో యూ కెన్ పుట్ ఆన్ టు ద మదర్స్ బ్రెస్ట్. Placental site. So immediately after the expulsion of the placenta and membranes, vascular constriction and thrombosis cause the placental site. So as I told మనకి placenta site అనేది ఎంత ఉంటుంది 15 to 20 centimeters diameter ఉంటుంది. సో ఈ 15 to 20 centimeters diameter నుంచి మనకి బ్లీడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉండాలి. యూజువల్గా అయితే ఎక్కువ బ్లీడ్ కూడా అవ్వచ్చు. బట్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే అది ఎట్లా మనకి హీల్ అవుతుంది అంటే వాస్కులార్ కన్స్ట్రిక్షన్ అండ్ థ్రాంబోసిస్ మేజర్గా వాస్కులార్ కన్స్ట్రిక్షన్ అవుతుంది ప్లస్ థ్రాంబోసిస్ ద్వారా మనకి క్లోజ్ అయిపోతుంది అనమాట. అండ్ ఇట్ రెడ్యూస్ టు ఇర్రెగ్యులర్ నాడ్యులార్ అండ్ ఎలివేటెడ్ ఏరియా. అప్వర్డ్ గ్రోత్ ఆఫ్ ఎండోమెట్రియం కాజెస్ ద స్లఫింగ్ ఆఫ్ నెక్రోటిక్ టిష్యూ అండ్ ఈవెన్ ఇట్ ప్రివెంట్స్ ద స్కార్ ఫార్మేషన్. ఇక్కడ మనకి అప్వర్డ్ గ్రోత్ లాగా అక్కడ ఫామ్ అవుతుంది సో దట్ దర్ ఇస్ నో స్కార్ ఫార్మేషన్ ఎట్ ద సైట్ ఆఫ్ ప్లసెంటా. ప్లసెంటా సైట్లో మనకి ఈవెన్ స్కార్ కూడా ఫామ్ అవుతుంది. So endometrial regeneration is complete by 16 days except the placental site. So remaining endometrium అంతా కూడా మనకి ఫార్మేషన్ రీజనరేట్ అవుతుంది ఎక్సెప్ట్ ద ప్లసెంటల్ సైట్. సో ఈ ప్లసెంటల్ సైట్ అనేది రీజనరేట్ కావడానికి మనకి ఎంత టైం పడుతుంది 6 weeks టైం పడుతుంది. ఓకే, ఎండోమెట్రియల్ రీజనరేషన్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ బై పోస్ట్ పార్టమ్ డే 16 except the placental site. Okay, it is not completed till 6 weeks after birth. Next, so important point, lochia. So what is lochia? Discharge from the vagina after the delivery. Okay, after the expulsion of the placenta. So bleeding, okay, which occurs during the postpartum period is called as lochia. So in lochia we have the types like 3 types: lochia rubra, lochia serosa and lochia alba. Okay, so lochia, it is a uterine discharge. Lochia అనేది it is a uterine discharge from the genital tract after the birth. సో లోకియా ఈజ్ ఇనిషియల్లీ ఫస్ట్ వచ్చే లోకియాని మనం ఏమనొచ్చు లోకియా రూబ్రా అంటాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఇనిషియల్లీ బ్రైట్ రెడ్. ఓకే, ఫస్ట్ మనకి స్టార్టింగ్ ఎలా ఉంటుంది బ్రైట్ రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది. లేటర్ ఇట్ విల్ చేంజ్ టు పింకిష్ రెడ్ ఆర్ రెడ్డిష్ బ్రౌన్. ఓకే, సో ఫర్ ద ఫస్ట్ 2 hours after the birth the amount of lochia should be about that of heavy menstrual period. సో అంటే రెగ్యులర్గా మనకి మెన్స్ట్రువల్ పీరియడ్లో ఎలా ఉంటుందో సో అంతకు మించి ఇక్కడ హెవీ మెన్స్ట్రువల్ ఫ్లో లాగా ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ దట్ టైమ్ ద లోకియా ఫ్లో షుడ్ స్టడీలీ డిక్రీజ్. సో లేటర్ ఇది మనకి స్టడీగా డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, లోకియా ఈజ్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఇస్ ద బ్లీడింగ్ ఫ్రమ్ ద జెనిటల్ ట్రాక్ట్ ఆఫ్టర్ ద బర్త్ ఆఫ్ ద బేబీ. లోకియా పాసెస్ లైక్ 3 stages. లోకియా అనేది మనకి 3 stages లాగా ఉంటుంది. లోకియా రూబ్రా విచ్ ఈజ్ ఇన్ రెడ్ కలర్. ఓకే, నెక్స్ట్ లోకియా సీరోజా అండ్ లోకియా ఆల్బా. సో లోకియా రూబ్రా ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ బ్లడ్. లోకియా రూబ్రాలో మనకి ఏముంటుంది సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇది కూడా మనకి చాలాసార్లు వీటిలో వచ్చింది. ప్లీజ్ ట్రై టు నోట్ డౌన్ లోకియా రూబ్రా. లోకియా రూబ్రా అంటే ఏంటి? ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ బ్లడ్, డెసిడ్యువల్ అండ్ ట్రోఫోబ్లాస్టిక్ డెబ్రిస్. ఓకే, ఇట్ లాస్ట్ 3 to 4 days after childbirth. ఓకే, లోకియా రూబ్రా అనేది ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ బ్లడ్,
డెసిడ్యువల్ అండ్ ట్రోఫోబ్లాస్టిక్ డెబ్రిస్. ఓకే, సో డెసిడ్యువా అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ డెసిడ్యువా? ఎండోమెట్రియం లేయర్. ఓకే, సో ఎండోమెట్రియం లేయర్ మనకి డెసిడ్యువా. ఓకే, అండ్ ట్రోఫోబ్లాస్టిక్ డెబ్రిస్. సో ఫ్రమ్ వేర్ డు వి గెట్ ట్రోఫోబ్లాస్ట్? సో ట్రోఫోబ్లాస్ట్ అంటే ఏంటి అంటే మనకి ప్లెసెంటల్ సైట్ లో వి హావ్ ద ట్రోఫోబ్లాస్టిక్ లేయర్. సో ట్రోఫోబ్లాస్టిక్ లేయర్ లైక్ సిన్సిషియో ట్రోఫోబ్లాస్ట్, సైటో ట్రోఫోబ్లాస్ట్ అని చెప్పాను కదా. సో ఈ లేయర్ కూడా మనకి ఇక్కడ సపరేట్ అవుతుంది. లోకియాలో పాస్ అయ్యేది ఏంటి? లోకియాలో మనకి డిశ్చార్జ్ అయ్యేది ఏంటి అంటే డెసిడ్యువా అండ్ ట్రోఫోబ్లాస్టిక్ డెబ్రిస్. సో ఇదంతా కూడా మనకి డీజనరేట్ అయిపోయి మళ్ళీ కొత్త డెసిడ్యువా లాగా మనకి లైక్ ఎండోమెట్రియం. ఇప్పుడు డెసిడ్యువా అన్నాం కదా, సో నాన్ ప్రెగ్నెంట్ స్టేటస్లో మనం ఎండోమెట్రియం అంటాం. సో ఎండోమెట్రియం మళ్ళీ రీజనరేట్ అవుతుంది అనమాట. అంటే రెగ్యులర్గా మళ్ళీ మెన్స్ట్రువల్ సైకిల్ స్టార్ట్ అవ్వాలంటే ఇక్కడ యూట్రస్ అనేది మళ్ళీ ఎండోమెట్రియం నార్మల్కి రావాలి. ఓకే, సో trophoblastic debris, it lasts for 3 to 4 days after childbirth. Okay, so 3 to 4 days after childbirth. So మనకి లోకియా రూబ్రా అనేది ఏ కలర్ లో ఉంటుంది? సో ఇట్ ఈస్ బ్రైట్ రెడ్ ఇన్ కలర్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ లోకియా సీరోజా. సో లోకియా సీరోజా అంటే ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఓల్డ్ బ్లడ్, సీరం, ల్యూకోసైట్స్ అండ్ టిష్యూ డెబ్రిస్. సో ఇక్కడ మనకి టిష్యూ అంతా ఏదైతే ఎక్సెస్ టిష్యూ అయిందో హార్టోలైసిస్ తోటి, సో మనకి ఇది లైక్ డిక్రీజ్ ఇన్ ఇట్స్ సైజ్, టిష్యూ సెల్ఫ్ డెత్ అనేది జరుగుతుంది కదా ఆటోలైసిస్. సో దీని ద్వారా మనకి కొన్ని ల్యూకోసైట్స్, టిష్యూ డెబ్రిస్, ఓకే, ఇదంతా కూడా వస్తుంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ లుక్స్ లైక్ పింక్ అండ్ బ్రౌన్. సో ఇక్కడ మనకి దిస్ ఈస్ బ్రైట్ రెడ్, ఇక్కడ మనకి పింక్ ఆర్ బ్రౌన్. ఓకే, లోకియా సీరోజా ఎలా ఉంది? పింక్ ఆర్ బ్రౌన్. సో ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెల్డ్ 3 to 10 days ఆఫ్ పోస్ట్ పార్టమ్. ఓకే, సో మనకి ఫస్ట్ 4 days వరకు 3 to 4 days వరకు లోకియా సీరోజ్, లోకియా రూబ్రా. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దట్ సో ద బ్లీడింగ్ విచ్ కమ్స్ అప్ టు 10 days వరకు లోకియా సీరోజా. సో లోకియా సీరోజా ఎలా ఉంటుంది అంటే పింక్ టు బ్రౌన్. ఓకే, ఇక్కడ బ్రైట్ రెడ్ కలర్ ఉంటుంది లోకియా రూబ్రా. సో లోకియా ఆల్బా, it consists of leukocytes, decidua, epithelial cells, mucus and bacteria. So it is yellow to white color. It almost ఎట్లా ఉంటుందంటే yellow నుంచి white color లాగా ఉంటుంది. ఓకే, లోకియా రూబ్రా వచ్చేసి బ్రైట్ రెడ్ కలర్, లోకియా సీరోజా వచ్చేసి మనకి పింక్, ఓకే, పింక్ టు బ్రౌన్ కలర్. ఓకే, లోకియా ఆల్బా, సో ఇది yellowish to white color. ఓకే, yellow to white in color. Lochia alba may continue to drain for up to beyond 6 weeks. Even beyond 6 weeks వరకు కూడా మనకి లోకియా ఆల్బా అనేది రావచ్చు. సో ద అమౌంట్ ఆఫ్ లోకియా యూజువల్లీ ఇంక్రీజెస్. అయితే మనకి లోకియా బ్లీడింగ్ అనేది అంటే ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే ఎక్కువ అంబులేషన్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ తోటి మనకి ఈ లోకియా బ్లీడింగ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో పర్సిస్టెన్స్ ఆఫ్ లోకియా రూబ్రా అర్లీ ఇన్ ద పోస్ట్ పార్టమ్ పీరియడ్ సజెస్ట్ కంటిన్యూడ్ బ్లీడింగ్ యాజ్ ఎ రిజల్ట్ ఆఫ్ రీటైన్ ఫ్రాగ్మెంట్స్. సో ఎక్సెస్ బ్లీడింగ్ ఉంది అంటే సో వీ షుడ్ సస్పెక్ట్ ఫర్ రీటైన్డ్ ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ ప్లెసెంటా. ఓకే, ఎక్సెస్ బ్లీడింగ్ కనుక ఉంది అంటే యూ షుడ్ థింక్, ఓకే, పీపీహెచ్ లాంటి ఛాన్సెస్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్. సో ప్యూర్పేరియం పీరియడ్లో ఎస్పెషల్లీ సో ఆఫ్టర్ ద ప్లెసెంటల్ ఎక్స్పల్షన్ తర్వాత సో మనకి ఎక్సెస్ బ్లీడింగ్, ఎక్సెస్ హెమరేజ్ ఉంటే సో వీ విల్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ పీపీహెచ్ అంటారు. సో ఎంత లాస్ ఉంటే పీపీహెచ్ అనొచ్చు? బ్లడ్ లాస్. నార్మల్ డెలివరీ అయితే మోర్ దాన్ 500 ml, సిజేరియన్ సెక్షన్ అయితే మోర్ దాన్ 1000 ml. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు అబ్జర్వ్ డ్యూరింగ్ దిస్ ప్యూర్పేరియం పీరియడ్. ద అనదర్ కామన్ సోర్స్ ఆఫ్ vaginal bleeding is any lacerations. So cervical or vaginal lacerations. When these lacerations may take place. సో lacerations మనకి ఎప్పుడు వచ్చే ఛాన్స్ ఉందంటే ఎస్పెషల్లీ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ డెలివరీ తోటి మనకి లాసరేషన్స్ ఉండే ఛాన్స్ అనేది ఉంది.